11वें लालपुर सुलेख मेले में एक बार फिर सारे सज्जना मित्रां नूं जी आयां ते अगला जिहड़ा साडा सैशन है स्कूलों के पंजाबी सिलेबस की उसारी यानी कि तमीर किस तरह का होना चाहिए है। इस वाले नाल पंजाबी नाल जुड़े लोगों को पता ही है कि सरकार की कर रही है और की काम हो रहा है इस वाले नाल, लेकिन कुछ लोग अपने ताई जिहड़ा है इस वाले नाल काम कर रहे हैं। तो इस वाले नाल जिहड़ा नाम पहले मेरे सामने है इख्तिशाम काजिम साहब, अज के प्रोग्राम के जिहड़ा है सैशन के मॉडरेटर भी ने, नौजवान लिखारी ने ते स्कूलों दे विच अपने ताई जिहड़ा है पंजाबी ज़बान नूं पढ़ाउण दा काम जिहड़ा है लागू कराउण दा अपने ताई कर रहे हैं। तो इहदे नाल नाल इन्हां ने कायदा भी पंजाबी अखराला के नाम तो जिहड़ा है लिखिया और खुशी हुई अज दूसरा भी इन्हां दा कायदा सामने आया। पंजाबी संगत पाकिस्तान के जॉइंट सैकटरी भी रह चुके हैं, तर्जमाकार भी बहुत सोहने, तो इन्हां की बेनती है कि तशरीफ रखन। तो अगले जिहड़े साडे प्रोने ने इस वाले नाल गलबात लई इकबाल हैदर भट्ट साहब, उन्हां अगे बेनती कि भी तशरीफ लैन। यूथ ट्यूब के सीओ ने बरगद के नाम तो अदारा चला रहे हैं जिहड़ा नौजवानों लिए काम कर रहा है। तो ये नाल नाल तलीम के जिहड़े मामलात ने उन्होंने भी जिहड़ा है वो देख के डूंगी अख रखते हैं। तो इन्हां दे नाल अगले जिहड़े साडे प्रोने ने मोहतरमा मुजम्मल मजीद, उन्हां अगे बेनती है कि वह भी तशरीफ लैन। यूट्यूब दियां प्रोग्राम ऑफिसर ने, कंटेंट क्रिएटर ने, पंजाबी विच एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की हुई है एजुकेशन चैंपियन के नाम तो यकीनन जिहड़ी है एजुकेशन सीरीज उहदे विच नौजवानों नूं भी जिहड़ा वो नाल लैके चल रही है, इसलिए सैशन दे विच इन्हां दा होना भी बहुत जरूरी सी। ते अगले जिहड़े साडे प्रोने ने डॉक्टर आमर जहीर भट्टी साहब इस्लामाबाद तो तशरीफ आए ने, नवल यूनिवर्सिटी विच जिहड़ा है वो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, इहदे नाल नाल मां बोली की भी सेवा कर रहे हैं। तो बहुत घट लोग ने जिहड़े पंजाबी लिसानियात के हवाले के नाल काम कर रहे, उस हवाले नाल एक वड्डा नाम सांझा कायदा एक इन्होंने छापया, यह भी अपने ताई कोशिशां, जिस तरह मैं अगे जिक्र किया कि सरकारां पता नहीं की कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ताई जिहड़ा है वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पंजाबी ज़बान नूं स्कूलों दे विच लागू करवाउण। अगले साडे जिहड़े प्रोने ने परवेज बंदल साहब, उन्हां अगे बेनती है कि वो तशरीफ लैन। जिस तरह के थाप दे नाम तो मैं कल भी साडे एक सैशन दे विच मौजूद सन कि थाप जिहड़ा है बेसिकली होर ज़बानां दे नाल नाल पंजाबी ज़बान नूं भी जिहड़ा है लैके चल रहा है। और वंदल साहब जिहड़ा है पंजाबी ज़बान नाल, अदब नाल, कल्चर नाल इश्क करदे ने। बहुत शुक्रिया। तो हुण माइक जिहड़ा है वो इख्तिशाम काज़म दे हवाले। जी बड़ी मेहरबानी, थोर इतनियां धन्नवादियां तुहाडे सारियां दा कि तुसीं लैलपुर सुलेख मेला 11वें सुलेख मेले ते साडे नाल रलत कीती है। ते जिवें कि साडा अज दा जिहड़ा विशा है वो ये वे बई स्कूलों दे विच जिहड़ा मुढ़ला पंजाबी सिलेबस है उनकी उसारी। और अगर असीं तारीखी तौर पर वेखीए तो कोई पिछले तकरीबन 1.5-200 साल तो सानूं पता है कि पंजाब जिहड़ा है वो अपनी मां बोली तो विसरिया होया है। और बुनियादी तौर पर मुढ़ले लैवल पर पंजाबी ना सरकारी सतह पर पढ़ाई जा रही है और ना ही निजी पद्धर पर पढ़ाई जाती पई है। हुण पिछले कुछ चंद सालों तो असीं वेखने कि एक खास तरह की मूवमेंट है वे कि लोगों का रुझान भी होंदा पिया डिजिटल मीडिया ते भी और सोशल मीडिया ते भी और प्रिंट मीडिया ते भी, और उंज भी एक मूवमेंट है वे। तो जिहड़ा पंजाबी अगर पंजाबी सरकार लागू कर दी है तो जिहड़ा उनके वास्ते सिलेबस बनना है वो सिलेबस साडे जिहड़े मौजूदा या साडा जिहड़ा हुण समकाली साहित्य है और जिहड़ा साडा क्लासिक लिटरेचर है उहदे नाल कितना कुछ लग्गा खांदा होना चाहिए है, साडा सिलेबस कितना कुछ स्टैंडर्ड या कितना कुछ मियारी होना चाहिए है कि असीं सारी पिछली बोली उहदे च पा लवांगे या साडी जिहड़ी हुण ज़ुबान बदल गई है उहनूं उहदे विच शामिल करांगे। साडे जिहड़े बहुत सारे पंजाबी दे लहजे ने उहनां दी किन्नी नुमाइंदगी होनी चाहिए है और जिहड़ा साडा कोई पिछले 50 साल तो कुछ छोटे मोटे कायदे बनते रहे हैं वो किवें दा सिलेबस बनिया उन्हां सारियां ते गल करन वास्ते असीं मेरे को साढ़े 4 मेहमान ने और मैं उन्होंने वारी वारी पूछा। सब तो पहले मैं भट्टी साहब जहीर भट्टी साहब को पूछा कि उन्होंने चूंकि एक कायदा बनाया सांझा कायदे के नाम तो जिंदे उन्होंने कोशिश की कि जी उतली सिंध वादी की पट्टी उनके सारे लहजियां मुख रखते आया कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट बनावन। सो मेरी इन्होंने बेनती है कि तुसीं जिहड़ा सांझा कायदा बनाया है वो सिलेबस किवें लग्गा खांदा है और उहदे विच की कुछ उहदे बारे सानूं दसो।
जी बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ लायलपुर पंजाबी सुलेख मेला वालियां दा तो ਚੱਠਾ साहब ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਥਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨੇਮਿਕ ਯਾਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੋਂਡਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਇਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਂਝੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਗੰਦਾਰਾ ਇੰਦਕੋ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਸ਼ਤੋ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਘੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਅੱਖਰ। ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ ਲਹਿਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਮਾਲ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਫ ਔਰ ਰੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਵੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਮਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਮ ਤੇ ਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਵੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੇ ਤੇ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨੂਬ ਹੈ ਜਾਂ ਵਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨੂਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੜਲਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਟੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਲਾਮ ਵਿਦ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ 2 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਢਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇ ਦੀ 2 ਉਚਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ 2 ਖੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਬੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਮ ਦੇ ਵੀ 2 ਉਚਾਰਨ ਨੇ, ਗਾਫ ਦੇ ਵੀ 2 ਉਚਾਰਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਡਾਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੋਫੋਨਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਮਾਨੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਆਖੋ ਜਾਂ ਬੇੜੀ ਆਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਲੜੀ ਆਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਬੂਆ ਵਾਸਤੇ ਬੂਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਬ ਨੂੰ ਜਿਬ, ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਆਜੜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਫਾ ਜੱਫਾ, ਭੇਜਾ ਭੇਜਾ, ਗੁੱਛਾ ਗੁੱਛਾ, ਗੁੱਤ ਗੁੱਤ, ਝੱਗ ਝੱਗ, ਗਾਲੜ ਗਾਲੜ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਖੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਟਸ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵੇਕਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਡਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਡਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਡਾਤਰੀ। ਨੈਕਸਟ, ਦੰਦ ਦੰਦ, ਦੀਵਾ ਦੀਵਾ, ਡੂੰਗਾ ਡੂੰਗਾ, ਵਟਕਾ ਵਟਕਾ, ਡਾਚੀ ਡਾਚੀ, ਡੋਈ ਡੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 2 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਰਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਡਾ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਸਲਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਉਚਾਰਨ ਮੈਡਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਰੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਉਹ ਹੈ ਦਾਲ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਅਣਨੂਨ ਉਹੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਪਹਾੜੀ, ਪਠਵਾਰੀ, ਹਿੰਦਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਡਲਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਵਿਦ ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੜਿਆ ਕਾਫ ਨੂਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਤੇ ਕੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਕੂ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਫਿਕਰਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਕੂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਜਾਂ ਨੂਨ ਨੂੰ
ਨੂਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਫ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੜੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਜ਼ੇਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਬੋਰੀ ਕੁਤਰੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੂਹਾ ਬੋਰੀ ਕੁਤਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਜ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਛੇ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਗੰਗ ਤੇ ਅਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਾਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਫੇ ਇਜ਼ਾਫਤ ਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਅੱਟੀ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਅੱਟੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਲਫ ਬੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਅਲਫ ਬੇ ਦੀ ਪੱਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੇਲ ਹਾਲ, ਫੇਲ ਮਾਜ਼ੀ, ਫੇਲ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੇ, ਫੇਲ ਅਮਰ ਦੇ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਲ, ਕੋਲ, ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ, ਥੱਲੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਫ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ। ਮਸਲਨ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ, ਅਸਾਂ, ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖੀਏ ਉਹ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਇਦਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨੋਟੋ ਨਸਤਾਲੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿੰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਾਂ ਡੇਰਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ,
ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੰਡਲ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਹੋਰਾਂ कुछ कायदे बनाए ने, मेरी नज़र तो गुजरे ने, इलियास घुमन होਰਾਂ कुछ कायदे बनाए ने, असां डॉक्टर फारूक बाजवा मैं रल के 2 कायदे बनाए ने ते उन्हां दा जिहड़ा कंटेंट है उस कंटेंट च ऐसियां किहड़ियां घाटां ने जिन्हां नूं पूरा किया जा सकदा है या उन्हां दे विच बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते किहड़ियां ऐसियां चीज़ां ने जिहड़ियां सानूं साडे मुੱਢਲੇ सिलेबस दे विच शामिल होणीਆਂ चाहीदियां ने। बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर शुक्रिया अपना तौहीद चट्टा साहब का। मेरा ख्याल है कि मैं पहले दाद दिया डॉक्टर साहब के काम की बहुत अच्छा, बहुत थारो इन्वेंटिव नवा राह लभ रहे हो और असल तहकीक इहो जी होंदी है। तहकीक हवाई नहीं होंदी, ये वो तहकीक है जिसका जिंदगी में असर पै सकता। सो इस वास्ते करने बावजूद मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा आइडिया। मेरी गलबात थोड़ी जी फर्क है तो मैं पहली इजाज़त मांगना कि क्योंकि मैं फोकस ज़्यादा करना चाहना शुरू से 4-5 साल जी तालीम है जिन्हें तुम प्राइमरी कह लो तो मैं तो पैदाइश तो शुरू करना गल। और सिंपल ये नहीं कि सिखाना किमें है, पहले देखने वाला है कि बच्चा सीखता किमें, उन्होंने सिखाने तो बाद की गल है, वो तो आउट होया तो जी उनकी अंदर फैकल्टीज़ ने जिसकी वजह से सीखता वो क्या है तो क्या साडा जिहड़ा असीं मैसेज दे रहे हैं वो तो रिसीवर के मुताबिक है कि नहीं, क्योंकि मैसेज हमेशा ट्रांसमिट होंदा तो रिसीव होंदा तो ट्रांसमिशन बड़ा ही चंगा होवे पर जो रिसैप्शन ठीक नहीं तो फिर गल नहीं बनती। तो गल है कि मैं तो मेरे को उतों बचपन की गल करें जो इजाजत है क्योंकि वो कायदा वायदा का जिक्र नहीं आता। अपनी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी अपनी था। मेरा ख्याल है कि पहला जो सवाल मेरे दिन हमेशा उठता है वो सारी उम्र पढ़ाते हैं कि असीं क्यों पढ़ाना और जिस असीं पढ़ाने आए तो भाई मैनूं याद है कि असीं पहले जमाते गए तो नाल ही दूजे होना जी इम्तिहान होना थोड़ा यार है पढ़े हो है नहीं इम्तिहान का लगू उन्हें कह दिया है जी कायदा तो यह याद करके आ जाओ तो इम्तिहान हो जाएगा। तो मुद्दे ही सानू मैमोराइजेशन शुरू हो गई, सानू समझ है या नहीं है किसी को फिक्र ना, मां भी ये फिक्र है तो प्यो भी ये फिक्र कि नंबर किन्ने आए ने भा। तो सारा इशू एजुकेशन चल जाता है कि जी यदि इवैल्यूएशन के उत्ते तो जिस जो इवैल्यूएशन करनी तो असीं क्यों करने, क्योंकि जिन्हें साडू नवा तालीम निज़ाम इसे नाफज किया और अंग्रेज़ों ने किया है, असीं पुराना नहीं गल करते। उन्हों का एक मकसद सी कि जिन्ना भी तुहाडी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जिन्नियां भी तुहाडियां लेवल्स पैदा कर सकते वो कर पास है फेल है एने नंबर मिले ने इस वास्ते वो तालीम कितने गई, सिर्फ नंबरों वास्ते तालीम नहीं होंगी। तो साडा पहले तो ख्याल है कि जी जो इम्तिहान ने कम से कम 4-5 साल तो एक पास रख लो, इन्होंने वैल्यूएट करना बेमानी और बेवकूफाना है। असल चीज़ है कि तालीम जी सीखना वो कहते वास्ते अगेन साडा जो छोटे जी गल है, मेरा ख्याल है कि तालीम जिंदगी बेहतर करने वास्ते है। बेहतर तो मुराद की है कि जो पहला मैसेज बच्चा देंदा है, रोंदा है, हसदा है, वो भुख लगे तो रोंदा, तकलीफ हो तो रोंदा, बट दैट्स अ कम्युनिकेशन मेथड। तो द क्वेश्चन ऑफ इज कि उहदा रोना, उहदा हसना, उहदा वो सारा ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये कोई जरूरियात पूरियां कर दियां ने तो उहदे मुताबिक होंदा है। वो एवं नहीं हस पैंदा, वो एवं नहीं रो पैंदा, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद हिम और वो है लर्निंग प्रोसेस। उन्होंने समझ आती है कि यह मेरा प्यो या यह मेरी माँ पछाण जाता है तो इन्हू वेख के खुश होता है तो इन्हू वेख के रोन लग पैंदा। सो दिस इमीजिएट इशू कम्स बैक कि पहला बच्चा जो पहला मतलब वो सुनता फिर वो तो बोलता तो लिखत पढ़ तो बाद की गल और बहुत बाद की गल जिस वेले उन्हें 3 चीज़ां मैं देखना कि बच्चा जिस वेले साल होवे
ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। और तुम गौर करो की पूछ रहा है, हमेशा नाउन पूछ रहे हो, ऐ की है, ऐ चाचा है, ऐ कौन है, ऐ बुड्ढा है, ऐ कौन है, ऐ मच्छी है, ऑल नाउन्स। वो वर्ब नहीं पूछता तुहानू, क्योंकि ग्रामर तो वो अंदर है, कुदरती इनबिल्ट है इंसान दे विच ग्रामर। वो अपनी वोकैबुलरी बना रहा है, जिसमें उसकी वोकैबुलरी इन्नी हो जाती है और वो बोलना सिखाया, तो फिर वो पे तुम देखोगे ना सिर्फ कहना चाचा बाबा, फिर जुमले बना ले, पापा इधर आ, तो कोई जुमले बन लग पे। इस प्रोसेस को देखो तो दिन का पहला टास्क जोड़ा है कि सुनना, वोकैबुलरी बनाना, बोलना, और उहदे विच फिर जरा जो इमीडिएट टास्क ने सर्वाइवल, दूजा अपनी नीड का बयान करना। असी ये देखा है कि, और मैं कोई कला नहीं, अगेन मैंने बहुत सारे मुल्कों जगह में कि जिस वे 2 या 3 साल का बच्चा हो जाता है तो वह फिर तजर्बे करना लग पैंदा आपे, तुहानू पुछिया बगैर, भावें वो जाके मिट्टी ना खोलता, तो भावें एक मोड़ी में उंगली देना, भावें वो बिजली की तार होए, अग होवे उन्हें हथ लांदा, पर कंटिन्यूस एक्सरसाइजिंग क्यूरियोसिटी का अमल है जरा कर, जरा कि असी बंद करने बंद कर, सवाल पूछने असी मना करने, क्यूरियोसिटी असी दबा देने। जिस वे वो थोड़ा जहा होर बड़ा होता तो असं उन्होंने बोलना कहते बीबा बच्चा वो होता जो चुप करके बैठा है, खबरदार तो बोलिया, तो वो जो चुप किया बीबा बच्चा वो फिर साढ़े वगैरह बन जाते नकारा तो नकम्मे। सो पहली इशू तो मैं इस वास्ते जो 4-5 साल की गल करना चाहना, वो ये करना चाहना कि सानू जिहड़ी तालीम की शुरू है वो यानी किसी भी कायदे, और मैं बहुत देखे, आई मीन बहुत स्कूल पाकिस्तान में देखे ने, हज़ारां ने, और हर जगह कराची तो लैके गवादर से नॉर्दर्न एरिया, हर जगह सब तो गंदी तरीन चीज उस पिंड च उस स्कूल का टॉयलेट होता। कभी गए? जो तालीमी अदारा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही, और वो एक क्योंकि कोई सबक नहीं है, कोई तरीका नहीं कि असी बच्चे को दसीए कि यार माफ करना सारे बहाना तो है ही, पर इसका इलाज है, इन सफाई करने का तरीका है। कोई एक सबक नहीं है, कोई एक सबक नहीं है किसी दे विच, भावें लिखिया होवे भावें बोलने च कि पौधा किवें उगदा है, आ खाना किवें बनदा है, आ तैनूं भुख लगी है तो इहनूं की होएगा, किहड़ी चीज़ तू खा सकदा किहड़ी चीज़ नहीं खा सकदा, हर चीज़ नूं तो नहीं हथ मारीदा। सो देयर इज नो बेसिक जिहड़ा सर्वाइवल है उहदे बारे विच कोई इल्म नहीं। असी फट छाला मारने अरब पे शुरू कर देने एल्फाबेट से, वो एल्फाबेट तो बड़ी देर की गल है यार, पहले उन्हें समझाओ तो सही जिंदगी गुजरना किया। और उसके बाद जरा मैं समझना बार बार ये, क्योंकि मैं थोड़ी नहीं जे टाइम है 1-2 मिनट, एक जमाने होरे क्यों मैनू उन्होंने एक कंसल्टेंसी बनाता वर्ल्ड बैंक के नाल, असी सारे पाकिस्तानी स्कूल बना रहे, मैं नहीं है हुकूमत पाकिस्तान बना रही थी, तो मेरा जुम्मा लग गया कि जो देख भाई कंस्ट्रक्शन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उस सिलसिले कोई भी ऐसा शहर छोटा मोटा जो पाकिस्तान का जो मैं नहीं देखा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ उस बार ने सारा मैं पाकिस्तान में देखना हर जगह, अर्बन कराची स्वाद पिंड बिल्कुल टॉयलेट के उत्ते कतन कोई, और गंदे असी जनाब हुण एक स्कूल का खर्चा सी 8 लाख, मैं वर्ल्ड बैंक के 2 कमरे 8 लाख के कमरे 2 बंदे सन, तो टॉयलेट का खर्चा सी 20,000 25,000 चलो मैक्सिमम।
तो मैं जी रिपोर्टा लिखा सी तो मैं कहती जो कमरे बन गया भाई टॉयलेट का बड़ा पैड़ा वो कल बस इतने शामी साढ़े फंक्शन होया कि किमें जो वर्ल्ड बैंक होंगे या लैंडर होंगे उन्होंने ये मकसद नहीं होंगे कि तुम काम किमें करते हो, वो कहते पैसा चल रहा है आज स्पेंडिंग कोई सूँ पता कि उन्होंने फिक्र नहीं है। तो मैं जिसले बार बार लिखना शुरू करता कि जनाब है थोड़े कमरे तो उतों बड़ा खत आया मैंने डांटते होया कि तू 8 लाख का इशू कर तू 20,000 के पिछे पिया है। तो मैनू उन्होंने यह कहना पाया कि जनाब जो 20,000 का इशू असल इशू तो वही है जो बच्चे बीमारियां फैलदियां ने उन्होंने सफाई नहीं आती कि टॉयलेट ठीक नहीं है तो कमरे सीखे पानी असल इशू है टॉयलेट। खैर वो बहस बनने की उन्होंने कहा जी फिर तुम डिजाइन कर दो तुम बड़े आर्कीटैक्ट हो डिजाइन करो सानू कोई मसला नहीं आ रहा। और वाकई 2-3 साल बड़ी परेशानी च गुजरे। मैं उन्हें मिसाल देने लगा कि एक बारी फिर असी हुंजा असी फिर रहे सी जीप तो मैंने एक स्कूल आ बिल्डिंग नजर आई मैं यार स्कूल लगता है तो मैंने ना जब कहा नहीं ये साडा स्कूल नहीं है आ खानी स्कूल है। मैं क्या स्कूल तो है ना चलो देखिए तो असी तो चले गए उत्थे गए तो हैडमास्टर साहब बैठे सन तो असी क्या जी असी स्कूल वेखना है तो उन्हें बड़े बड़े धीमे बड़े प्यार नाल कहा जी स्कूल तो इस वे चल रहा है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना तुम मैनू दसो होर मैं इसके अलावा की खिदमत कर सकना। असी मैं आपने सोचा जी मैं तुरो चाल मैं यार तू टॉयलेट वहा सा मैं क्या मैंने वो कहना जी आ जाओ टॉयलेट से गया तो कमरा 4x4 का कमरा सी इंतहाई साफ मैं हो जब टॉयलेट सारे पाकिस्तानी जैसे वेख्या बच्चों का निकलना साफ सुथरा पानी टब जहा भरया पानी नाल लुटा पिया नाल WC है साफ सुथरी हर चीज। अच्छा ये पैसा हो चुकी सन एट द टॉप लेवल फिर कि जी सफाई वाला बंदा दो हर स्कूल इट वॉज ऑफ कोर्स रिटन ऑफ। तो मैंने कहा हाउ डू यू मैनेज की करते हो कह जी बड़ा आसान जिस वे साडा बच्चा इतने दाखिल आता वो 3-4 साल उम्र है असी जल्दी ले लें तो उन्होंने जिस वे लोड़ पैंदी है तो इजाजत मंगता टीचर को तो टीचर नाल जाती है या जाता है बच्ची या बच्चा डजंट मैटर वो जाके उन्होंने दसदी है कि इस्तेमाल किमें करना है इस तरह बहना है वो और कुछ नहीं करना आप लिखो जिस कर लेंगे उसके बाद हम पानी तो अपने आप धो वो बच्चा अपने आप धोता है उसके बाद वो कहते जी पानी मुक गया ऐ सारा साफ कर दे पानी रह गया खत्म हो कहना जी यकीन करो सानू सिर्फ 3 महीने करना पैंदा उसके बाद बच्चे को आदत पै जाती। मैनू उदों समझ आई कि यार असी मिलियंस ऑफ डॉलर की गल कर रहे हैं इशू तो सिंपल कल्चर है कि बच्चे को हाउ डू यू रेज योर चाइल्ड जो तुम घर सफाई नहीं सिखाते तो मोया नहीं सकता उन्हें बाद तो इशू तो है कल्चर। सो एजुकेशन इज नॉट समथिंग हवा कोई नहीं है इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कल्चर एंड हाउ यू रेज योर चिल्ड्रन। माफ करना मैं अंग्रेजी इस वास्ते कह रहा कि जो बच्चे शुरू तो उदी जुबान तौर तरीका करो में तो स्कूल भी पहले 5 साल नक्शे पास करना तो इम्तिहान पास करना अलग बे सीखना एक पासे रख दो पहले उन्होंने जीवना सिखाओ उन्होंने पता चले कि जीवन की होंगे तो रहना की होंगे। बहुत मेहरबानी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। और बिल्कुल सिलेबस तैयार करने दे विच जिहड़ी बुनियादी तरबीयत है जिहड़ियां मुढ़लियां लोड़ां ने उन्हां नूं पूरा करना एक बड़ा मुख्य विषय है। कसूर के कुछ स्कूलों के पंजाबी कायदे पढ़ाने का तजर्बा मैनू आप में होया और कोई दूसरा तीसरा हफ्ता मैं गया तो पता लगा कि कुछ पेरेंट्स आए ने बच्चे जो कायदे लैके घर च गए ने ना तो उन्होंने दसिया कि असीं आप पंजाबी दी कहानियां या पंजाबी दे सानू पढ़ाया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं 5-6% ऐसे पेरेंट्स आए उन्होंने आके आख्या कि साडे बालों पंजाबी क्यों पढ़ाते पे असीं पंजाबी पढ़ाने वास्ते अपने बालों सोले कर लिया। सो साडा एक ये भी बड़ा बड़ा मसला है सिलेबस तो साडा है ही है जो नहीं बना रहा है। डॉक्टर साहब यूथ ट्यूब कल्चरली या स्टूडेंट्स वास्ते या यूथ वास्ते सिलेबस तो लैके की कर रही है या तुहाडे बारे की विचार ने बारे अपनी समझ पाओ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਤਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ 46 ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਤਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 38% ਲੋਕ ਖਿੱਚਤਰੂ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਲੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰਿਜਿਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਨਰਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਓਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਕਟਾ ਜੈਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਰੈਪਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟੀਚਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ YouTube ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਸੂਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PMIU ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ PMIU ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਸੈਲਰੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਬੈ ਕੇ ਦੇਵੋ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਲदैन ਤੇ ਸੀ हैं और तालीम एक बड़ा बेसिक चीज़ है, तो सानू शायद ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਐਜ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਖਬਰੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਹਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕੂਲਸ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ। ਤੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਵਣ। 3 ਦਿਨ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਮਜੀਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰੀਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 75.6% ਲੋਕ ਮੁxtਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਆਉਂਦਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਆਉਂਦਾ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, WhatsApp ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਵਨ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਆਪਣੇ ਗੈਜਟਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2x ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਹੈਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਫੀਮੇਲ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਲੱਬਸ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕੀਤਾ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਖੁੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਥਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਫੈਂਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਲਹਿਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਲੀਏ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੈਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਜੈਨ ਐਕਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਾਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗਰਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਸਹੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ऑल अक्रॉस पंजाब भी ते बाकी भी ਤੇ तमाम ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰਿਸ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਲੱਬਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਰਿਸ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ यानी ज़बरदस्ती करके 2 मिनट खिंच रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगेन जोड़ा सोचा वो सारिया गल्लां पॉलिसी वगैरह वगैरह इतफाक की गल है कि मैं 12 साल एजुकेशन दे विच एज ए कंसलटेंट किया, थल्ले स्कूल तो प्राइमरी तो लैके उत्ते सारा देख रहा। मैं कोशिश कर रहा कि बड़ा ही ਬਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੱਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, 2 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਹੈ, 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਜਾਂ ਗਰਲ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ। ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ should not divide us, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ
ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦ ਦਾ ਕਲਾਸ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੇ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਰਦੂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਦੇ ਸ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਲਚਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਚੀ ਬਣੋ ਯਾਰ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਮੋਚੀ ਬਣੋ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੇਖੋ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਕਵਾਜ ਪਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ PhD ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ HEC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ PhD ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ PhD ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਵਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੀ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਇਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਲਿਖਤ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇੰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣ ਉਹ ਏਜ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਮਾਡਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਟੀਚਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਅਲਫ ਬੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਅੱਖਰ ਸਗਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਉਂਝ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਮ ਹੈ ਤੇ ਜੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਗਰ ਸਈਅੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਝ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਸਗਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ੀਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਬਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਕਦੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਸਿੰਧ ਵਾਦੀ, ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਾਫ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੇਰਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਵੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਕ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੈਲਪੁਰ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।